राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। कृष्णा कृष्णा प्रभु हरे हरे हरे, कृष्ण। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा कृष्णा प्रणाम हरे प्रभु। हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பிரணாம். ஒரு மாலை प्रणाम முடிச்சிட்டீங்களா? प्रभु। மாலை வச்சிருக்கீங்களா பிரபு? முருகேசன் பிரபு? ஓகே. ஸோ இந்த அதிகாலையில் லெவல் 2 பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे ஜெய कृष्ण। ராதா மாதவா ஜயா குஞ்ச பிஹாரி जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं तथादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्नति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. கிளியரா ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. ஸோ இன்னைக்கு நாம 5வது அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். உன்னத யோகம்னா என்ன அப்படின்றத போன அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து அந்த கர்மங்களை எப்படி கிருஷ்ண உணர்வில் செய்தல் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ முந்தைய அத்தியாயத்தில் எது வந்து உயர்ந்த நித்தியமான கல்வி, இந்த உயர்ந்த உன்னதமான விஞ்ஞானம் எப்போவுமே இருக்குது அப்படின்றத சொன்னார். அது என்ன கல்வி அப்படின்னாக்கா, பகவானே மூல முழுமுதற் கடவுள், அவர் எப்பொழுதெல்லாம் தோன்றுகின்றார் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். எப்படி தோன்றுகின்றார்ன்றலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யார் இந்த உயர்ந்த கல்வியை, நித்தியமான கல்வியை பெற முடியும்? நீ என்னுடைய தூய பக்தன் நண்பன்றதுனால உனக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன், பொறாமையற்றவன்றதுனால நான் உனக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன்னு சொல்கிறார். அதுவும் 4வது அத்தியாயத்தில் தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ யார் பகவானிடத்தில் தகுந்த வினாக்களை கேட்டு அவர்களுடைய கட்டளைகளை பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்கள் இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை பெற முடியும். இது யாரிடமிருந்து பெறப்பட வேண்டும்? அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்தவங்க கிட்ட இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும். ஸோ இது எதை பற்றியது அப்படின்னாக்கா, பகவானை பற்றியது. அவர் எப்பொழுதெல்லாம் அவதரிக்கின்றார், அவர் அவதரிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன, இந்த ஞானத்தை பெறதுனால நம்ம பெறக்கூடிய பலன்கள் என்ன, அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ நம்மளுடைய தவறான கருத்துக்களை எல்லாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அகற்றுகின்றார். அது மட்டும் இல்லாமல் 3 விதமான செயல்களை பார்த்தோம். கர்மமேதிகள், கர்ம யோகிகள், விக்கர்மவாதிகள்னா யாரு, அகர்மவாதிகள்னா யாரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். எது மிக உயர்ந்த யஜ்ஞம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பகவானுடைய நாம உச்சாரணம். ஒரு யுகத்திற்கும் யஜ்ஞம் இருக்கு, யுக தர்மம் இருக்கு. ஸோ இந்த யுகத்தோட யுக தர்மம் யஜ்ஞம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய நாம உச்சாரணம். அதை சொல்றதுக்காகவே வந்து பகவான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்தனாக அவதரித்தார், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக. நாம் சாஸ்திரங்களை படிக்கணும். நமக்கு ஆன்மீக குருவான ஹிஸ் கிரேஸ் டிவைன் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் பாகவதத்தையும் அளித்திருக்கின்றார். அந்த சாஸ்திரங்களை படித்து உண்மையான ஞானத்தை பெற்று பக்தி மார்க்கத்தில் சென்று பகவானை அடையிறது தான் நம்மளுடைய வாழ்வின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது எப்படி, இந்த பக்தி தொண்டில் புலன்களை ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக அதை கட்டுப்படுத்த முடியும். ஸோ இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நாம் 4வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். 5வது அத்தியாயத்தில் அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்களை செய்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ எப்படி வந்து ஒரு தாமரை தண்ணீரில் இருந்தாலும் அது தண்ணீரோடு அது ஒட்டாது, அல்ல தாமரை மேலே அந்த தண்ணீர் இருந்தாலுமே அது ஒட்டாது தாமரை இலையில்.
அதுபோல நாம கடமைகளை செய்ய மட்டும்தான் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும், அதனுடைய பலன்களை எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ புலன்களின் கட்டுப்பாடு அது எதற்கு அப்படின்னாக்கா, அதுக்கு நமக்கு புரோபாத் ரொம்ப தெளிவாக 4 ஒழுக்க விதிமுறைகளை கொடுத்துருக்கார். புலால் உண்பதை தவிர்த்தல், மது இருக்கக்கூடாது, சூது இருக்கக்கூடாது, தகாத பாலுறவு கூடாது. இப்படியாக இந்த புலன்களை கட்டுக்குள் வைத்து கொள்ள முடியும். எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அந்த செயல் செய்வதற்கான களம் இந்த உடல் வேணும். அதை செய்யணும்னு நினைக்கிற அந்த ஜீவாத்மா அதை வந்து சாங்ஷனுக்கு என்ன சொல்கிறது, அதை சாங்ஷன் பண்ணக்கூடியது, அதை ஓகே பண்ணுறதுக்காக பரமாத்மா அப்படின்றத நாம் பார்க்குறோம். ஸோ இந்த உடல் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். அதை வந்து பக்தி தொண்டில் நாம் நிலை பெறச் செய்ய வேண்டும். ஸோ இப்படி உயர்ந்த நிலையில் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்களை செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணமயமாக பார்க்குறாங்க, எல்லாரையும் வந்து பகவானுடைய அங்கமாக பார்க்குறாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்குள்ள அந்த இருமைகள்லாம் இல்லை அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அடுத்தது வந்து அஷ்டாங்க யோகத்துடைய ஒரு சின்ன முன்னோட்டம். ஏன்னா அடுத்த அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம் இல்லையா? ஸோ இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுனால மனதை ஒருமுகப்படுத்தி தியானம் செய்து பகவானை அடைய முடியும். ஸோ இந்த புலன் கட்டுப்பாடுன்றது மிக முக்கியமான ஒன்று. அதனால் மட்டும்தான் மனதை கட்டுக்குள் வைக்க முடியும். அப்படி செய்வதன் மூலமாக இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை செய்ய முடியும். கடைசியாக அமைதிக்கான வழி. நேற்று கூட மாதாஜிக்கு இந்த கிளாஸில் கேட்டாங்களா இல்லை 9 o'clock தெரியல, இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை சொல்லி தருவீங்களா அப்படின்னு. நம்ம அதை விட உயர்ந்த பக்தி யோகத்தை நாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அமைதிக்கான ஒரே வழி என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவான் பற்றி அறிந்து கொள்வது, அவரை திருப்தி செய்வதற்காக நம்முடைய செயல்கள் இருக்கும் பொழுது அதுதான் வந்து அமைதிக்கான வழி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன் அப்படின்னாக்கா, அவரே பரமபுருஷர், அவரே சுகுருத்த, எல்லா ஜீவராசிகளுடைய உற்ற நண்பர். தேவர்களுக்கெல்லாம் இந்த இகலோகங்கள் அனைத்திற்குமே, இகலோகம் பரலோகம் எல்லாத்திற்கும் வந்து அவரே ரிஷிகேஷர், அனுபவிப்பாளர். போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம், எல்லா யாகங்கள் தவங்களை அனுபவிப்பவர் வந்து பகவான் அப்படின்றத புரிந்து கொண்டு மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளுடைய நலன் விரும்பியாக பகவான் இருக்கின்றார், சுகுருத்த அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அப்படி பகவானை புரிந்து கொண்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கிடப்பது தான் உண்மையான அமைதிக்கான வழி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्चेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்கே கேட்குறார், சந்நியாசம் கர்மனாம் கிருஷ்ண புனர் யோகம் ச சம்சசி யச்ரேய ஏதையோர் ஏகம் தன்மே புருஹிஷு நிஷ்சிதம். பகவானே, முதல்ல செயலை துறக்க சொன்னீங்க, சந்நியாசம். அப்புறம் கர்மனாம் கிருஷ்ண, ஸோ பக்தியோட செயலாற்றவும் சொல்லியிருக்கீங்க. ரெண்டுத்தில் எது ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்றத, ஏக்கம், இரண்டில் ஏதாவது ஒன்று சிறந்ததை எனக்கு வந்து தயவு செய்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறார். துறவா, செயலற்ற தன்மையில் இருக்கிறதா அல்லது பக்தியோடு செயல்படுவதா, அந்த ரெண்டுத்தில் எது சரியான விஷயம்? ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்குறோம், நம்மளுடைய ஐயப்பாடுகளை எல்லாம் சிறந்த அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்த ஆன்மீக குருவிடம், ஆச்சாரியர்களிடம் நாம் கேட்டு தெளிவு பெற வேண்டும். ஏன்னா அவங்க தன்னுணர்வை பெற்றவர்கள், அவங்க நமக்கு சரியான வழியை காட்ட முடியும் இல்லையா? அதனால அவர்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்கே பகவானிடத்தில் அர்ஜுனன் கேட்குறார், பற்றற்ற இருப்பது, செயலற்ற தன்மை, பற்றற்ற செயலை துறப்பது அல்லது பக்தியோடு செயல் புரிவது எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்குறார். அதற்கு பகவான் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க, பதில் சொல்கிறாங்க. வாசிங்க பிரபுஜி, யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? வாசிங்க. பகவான் சந்நியாஸ்ய கர்மயோகாஸ்ய நித்ய ரோயஸ் கரௌண்யபாவ் தயோஸ்து கர்மஸ்ய கர்மயோ யோகோ விஷ்யதே
புருஷோத்தரமாகிய முழு முதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார். செயலை துரைத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவ்விரண்டிலும் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது சிறந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து பகவான் சொல்றார், அந்த செயலை துரத்தல், பக்தியோட செயல்படுதல் ரெண்டுமே வந்து முக்திக்கு ஏற்ற வழிகள். ஆனால் அந்த ரெண்டுத்துலேயும் செயலை துறப்பதை காட்டிலும் பக்தியோட செயல்கள் செய்கிறாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து சிரேஷ்டமானது, அதுதான் வந்து மிகவும் சிறந்தது அப்படிங்கிறார். ஸோ பக்தி தொண்டு என்பது துறவை விட மேன்மையானது. எதுவுமே வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து செயலற்ற தன்மையில் ரிஷிகள் தேவர்கள் எல்லாம் வந்து எப்பவும் பகவானை நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம், அந்த துறவை காட்டிலும் பக்தி தொண்டு மேன்மையானது, அது ரொம்ப திவ்யமானது, அதுதான் பாவ விளைவுகளை வந்து விடுவிக்கக்கூடியது. ஏன்னா நம்மளுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டே இருக்கோம், அதை எப்படி செய்கிறோம், பகவானோட திருப்திக்காக செய்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த பக்தி தொண்டு என்பது அந்த செயலற்ற தன் செயல்களை துறப்பதை காட்டிலும் மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இங்கே வந்து ஒருத்தர் எவ்வளோ தூரம் அந்த பற்றற்ற நிலையில் இருக்கார், அதாவது செயலற்ற தன்மையில் இருக்கார் என்பதை காட்டிலும் எவ்வளோ தூரம் பற்றுடன் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கின்றார் என்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கு. மூன்றாவது பதம், ஞேயச நித்ய சந்நியாசி யோ ந த்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நித்வந்த்வோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி. ஒரு செயல் செய்யறதுனால கிடைக்கக்கூட பலன் மேல பற்றற்று இருக்காங்களா, அவங்க தான் உண்மையான சந்நியாசி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். இந்த உயர்வு தாழ்வு இன்பம் துன்பம் அந்த மாதிரியான பௌதீக விஷயங்கள்ல அந்த இருமைகள்ல தான் விடுபட்டு இருக்காங்களே, அவங்க வந்து எளிதில் பௌதீக பந்தங்களை கடந்து விட முடியும், அவங்க தான் உண்மையில் முக்தி அடைந்தவர்கள் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றார். ஓகே, ஸோ பக்குவமான திவ்யமான அறிவு, கிருஷ்ணரே முழுமையானவர், நான் அவருடைய அங்கம். அந்த அந்த பகுதி வந்து முழுமைக்கு ஈடாகாது, அந்த தீப்பொறி தீப்புழம்புக்கு ஈடாகாது. அதனால் நாம் வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு, அதில் செயல்களை செய்து பக்தி தொண்டை செய்து முக்தி பெற வேண்டும். 4வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் வாசிக்கலன்னா, யாரும் வாசிக்கலன்னா வாசிக்கிற மாதாஜி. வாசிங்க மது, வாசிங்க. சாங்கியயோகோ ப்ருதக் பாலா பிரவதந்தி ந பண்டிதாः ஏகம் ஆப்யசித சம்ய உபயோர்விதேந்த பலம். பக்தி தொண்டு, அதாவது கர்மயோகம், ஜட உலகின் அறிவிலிருந்து சாங்கிய யோகத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்று அறிவற்றோர் பேசுவர். எவன் ஒருவன் தன்னை இவ்விரண்டு பாதைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகிறானோ அவன் இரண்டின் பலனையும் அடைகிறான் என்று உண்மையான பண்டிதர்கள் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ இங்கே வந்து பார்க்குறோம் கர்மயோகம் சாங்கிய யோகம். இப்போ பல வகையான 5வது அத்தியாயத்தில் இருக்கும். நம்ம நிறைய யோகங்களை வந்து பார்த்துருக்கோம். யோகம் என்பது எது ஒரு ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவோடு இணைக்கின்றதோ அது யோகம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த கர்ம யோகம் சாங்கிய யோகம், சாங்கிய யோகம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம், நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்ற அந்த ஞானத்தை பெறுவது. ஸோ இந்த உடல் மாறிக்கொண்டே இருக்கும், ஆத்மா வந்து மாறாதது, நிலையானது, அது வந்து தன்னுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றார் போல ஒரு உடலாக அது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது. ஆத்மாவை அழிக்கவே முடியாது, அது நித்தியமானது. எப்படி பகவான் நித்தியமானாரோ அவர்கிட்ட இருந்து வந்த இந்த ஜீவாத்மாவும் நித்தியமான ஒன்று. அதனுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றார் போல ஒவ்வொரு உடலையும் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம 2வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம், சாங்கிய யோகம் இல்லையா. ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவானை அடைவதற்கு வழிவகுக்கின்றது. இது ரெண்டும் வேறானது அப்படின்றதே இல்லை. ரெண்டுத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவானே இலக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த சாங்கிய யோகம் அதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம், அந்த ஆத்மா பகவான் 2 பேருக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைப்பாடு என்ன அதெல்லாம் பார்க்குறோம். பக்தி தொண்டில் இவர் தான் அவர் முழுமுதற் கடவுள், அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ பக்தி தொண்டு என்பது மிகவும் எளிதான ஒன்று. ஆனால் இந்த ஞான மார்க்கம் அதை தேடி தேடி நாம் நிறைய விஷயங்களை கற்றுத்தேர வேண்டியதாக இருக்குது.
அதிகாரப்பூர்வமான சாஸ்திரங்கள் நமக்கு வேண்டுவதாக இருக்கு இல்லையா? அதனால மற்ற யோகம், அஷ்டாங்க யோகம்லாம் பார்க்கும்போது புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அதே நிலையில் நிலைத்து நின்று அதனால இங்க வந்து என்ன பார்க்குறோன்னா, பக்தி தொண்டு என்பது மிகவும் சிறந்தது, எளிதானது அப்படின்றத நம்ம எங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு அறிவுள்ள மனிதன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, இரண்டுமே பக்தி மார்க்கத்துக்கு வழியாக இருந்தாலும் எளிதானது எது அப்படின்றத கடைபிடிப்பார்கள். அது இல்லாமல் நமக்கு ஒரு ஒரு யுகத்திலையும் ஒரு ஒரு யுக தர்மம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த கலியுகத்தில் பகவானே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக ஒரு பக்தனாக அவதரித்து அவர் சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்லியிருக்கார்? பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் மட்டுமே இந்த கலியுகத்திற்கு உண்டான யுக தர்மம்னு. ஸோ நாம் பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடைவது மிகவும் புத்திசாலித்தனம். இந்த மற்ற யோகங்கள் எல்லாமே பகவானை அடையிறதுக்கு வழிவகுக்குது, ஆனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கடினமான ஒன்று. ஸோ இந்த பக்தி தொண்டு என்பது எப்படி வந்து நம்ம ஒரு லிஃப்ட்டில் வந்து 100வது ஃப்ளோருக்கு மேலே இருக்கிறத போகணும் அப்படின்னாக்கா லிஃப்ட்டில் போகிறது உத்தமா இல்லை அந்த படிக்கட்டுகளில் போகிறது உத்தமமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி புத்திசாலிகள் பக்தி யோகத்தை வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக எடுக்கிறாங்க. 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யக்ஷாங்க யை பிராப்யதே ஸ்தானம் தத்யோகை ரபி கம்யாதே ஏகம் சாங்கயம் ச யோகம் ச பாஸ்யதி ஷா பஷ்யதி. எவன் ஒருவன் சாங்கிய யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலையை பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியதே என்பதை அறிந்து சாங்கிய யோகத்தையும் பக்தி தொண்டையும் சமநிலையில் காண்கின்றானோ அவனே உள்ளதை உள்ளபடி காண்பவன். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சாங்கிய யோகம் அப்படின்றது பார்த்தோம். நான் உடல் அல்ல, நான் இந்த உடல் அல்ல, ஜீவாத்மா அப்படின்ற அந்த ஞானத்தை பெறுவதன் மூலமாக பகவானையே நம்ம வந்து ஃபைனலாக புரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா, நாம் அவருடைய அங்கம் அப்படின்றது புரிந்து கொண்டு அவருடைய தன்மையை அந்த ஜீவாத்மாவை பற்றி அறிந்துவது ஞான யோகம்னு பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அந்த நிலையை அடைகிறதுனால இந்த பௌதீகமான புலன் இன்ப விஷயங்களில் நாட்டம் கொள்ளாது பக்தி மார்க்கத்தை அது செலுத்தும். சாங்கிய யோகத்தை எடுத்தாலுமே அதுவும் பக்தி மார்க்கத்தை தான் பேசும். நீங்கள் எல்லா யோகத்தையுமே பாருங்கள், கர்ம யோகம், ஞான யோகம், சாங்கிய யோகம் எல்லாமே முடியறது எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பக்தி யோகம். ஸோ இப்போ இந்த கர்ம யோகத்தை எடுத்தாலுமே வந்து கர்மங்களை எப்படி செய்யணும், அது எதற்காக செய்யணும், அதை செய்கிறதுனால பலன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பகவானை திருப்தி செய்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போது சாங்கிய யோகமும் அதே மாதிரி தான். ஸோ நம்மளுடைய உண்மையான சுபாவம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு இந்த பௌதிகமான விஷயங்களில் பற்றுகளை வைப்பதை விட்டு விட்டு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். 6வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சந்நியாசஸ்து மகாபாஹோ துக்கமாப்துமயோ கதஹ யோக யுக்தோ முனிர்பிரம்ம நச்சிரேனாதிகச்சதி. இறைவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மது. ஸோ இங்கே பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒருத்தவங்களை மகிழ்விக்காது. ஏன்னா நம்மளுடைய சுபாவமே வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. எப்போ மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றோம்? எப்பொழுது பகவானை பற்றி புரிந்து கொண்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்திருக்கின்றமே அதுதான் நிலையான மகிழ்ச்சி. அதை விட்டுட்டு செயல்களை துறக்கிறது அப்படின்ட்டு தவம் இருக்கிறதாக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிருக்கிறது வந்து செயலற்ற தன்மை. அதாவது அந்த செயல்களை துறப்பதுன்னு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து மகிழ்ச்சி கொடுக்காது. பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் உயர்ந்த சிந்தனையில் இருக்கிறதுனால எந்தவித கால தாமதமின்றி பகவானை அடைகின்றார்கள். ஸோ இந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட பக்தி கொள்ளாமல் பற்று கொள்ளாமல் ஜடப்பற்றுதலை நான் துறந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து துன்பகரமானது. இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் எத்தனை போலி சாமியார்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா.
ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு இந்த ஜட விஷயங்கள்லாம் விட்டுட்டேன், எனக்கு இந்த குடும்பம் இதெல்லாம் கிடையாது. ஆனால் அவங்களுடைய அந்த கொள்கை என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு விஷயமாக இருக்குது. ஸோ பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக அவர் மீது பற்று கொண்டிருப்பது தான் உண்மையான சரியான மார்க்கமும் கூட அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் வந்து சரியான பக்குவம். ஸோ பற்று இருக்கிறது அப்படின்றது வந்து பௌதிகமான பற்றுகளை விட்டு ஆன்மீகமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும், அவர் மீது பற்று வைக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். 7வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன், அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள், எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் அத்தகு மனிதன் பந்தப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்குறோம், மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியோடு செயல்படக்கூடிய அந்த தூய ஆத்மா எல்லாருக்கும் பிரியமானவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். ஏன்னா பக்தியோடு அவங்க செயல்படுறாங்க. அனைவரும் அவருக்கு பிரியமானவர்கள். ஏன்னா நம்ம அந்த பாவத்தில் தான் நம்ம எல்லாரையும் பார்க்குறோம். பகவான் எல்லா இடத்துலையும் வியாபித்திருக்கின்றார், பரபிரம்மமாக பரமாத்மாவாக. அதனால எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், அந்த தூய பக்தி தொண்டு செல்றதுனால நாமளும் அனைவருக்கும் பிரியமானவர்களாக இருக்கின்றார்கள், அவரும் நம்ம கிட்ட பிரியமா இருக்காங்க. ஸோ எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் அத்தகைய மனிதன் பந்தப்படுவதே இல்லை. இந்த பாவத்தில் இருக்கிறதுனால அவங்க செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவங்க இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல பந்தப்படுறதே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் முழுவதும் உள்ளவர்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கு, அவங்க நான் பகவானுடைய அங்கம்ன்றது தெரிஞ்சிருக்கும், அவங்க எப்போதும் வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த திவ்யமான ஞானத்தில் இருக்கிறதுனால என்னது, நான் பகவானுடைய தாசன், அந்த திவ்யமான ஞானத்தில் இருக்கிறதுனால என்னுடைய புலனின்ப விஷயத்தில் நான் பற்றுதல் இல்லாமல் புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தி இருக்காங்க. பற்றுகள் மேலே பலன் மேலே பற்றுதல் இல்லாமல் புலனின்ப விஷயங்கள்லேருந்து விடுபட்டு செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்கள் விளைவுகள் மேலே பற்றற்று அவங்க இது எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உரிமை இருக்குது அப்படின்ற பாவத்தில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த விளைவுகளின் மேலே அவங்களுக்கு பற்றுதல் இல்லை. ஸோ அது வந்து நமக்கு வந்து மிகச்சிறந்த சேவை என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, கிருஷ்ணருடைய மகிமையை பரப்புதல் தான் மிகச்சிறந்த சேவை. 18வது அத்தியாயத்தில் படிக்கிறோம் இல்லையா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்றார், இந்த மிக மிக ரகசியமான உயர்ந்த ஞானத்தை எவரொருவர் மற்றவர்களிடத்தில் எடுத்து சொல்கின்றார்களோ அவர்கள் எனக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும். ஸோ பகவானுடைய மிகச்சிறந்த சேவையாக என்ன கருதப்படுகின்றது அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய மகிமையை பரப்புதல். அதனால என்ன ஆகுது, மற்றவர்களுக்கும் அந்த அறியாமையிலிருந்து விடுபட்டு ஞான ஒளி பெற்று அவர்களும் இந்த புலனின்ப விஷயங்களை விடுத்து பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடுறதுனால வேகமாக பகவானிடத்தில் செல்கின்றார்கள். ஸோ அதனால அதுதான் வந்து உயர்ந்த சேவை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செயல்களும் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடல் தான் செய்கின்றது. 8வது 9வது ஸ்லோகம். நைவ கிஞ்சித் கரோமீதி யுக்தோ மன்யதே தத்வவேத் பஷ்யன் ச்ருண்வன் ஸ்ப்ருஷஞ்சித் க்ரன்னஸ்னன் கச்சன் ஸ்வபஞ்ச்வசன் பிரலபன் விஸ்ருஜன் கிருஷ்ணன் கிருஹ்ணன்னுன்மிஷன் நிமிஷன் அபி இந்திரியாதேஷு வர்த்தந்த இதி தாரயன். ஸோ இந்த தெய்வீகமான உணர்வில் இருக்கக்கூடியவர்கள், பகவானே வந்து முழுமுதற் கடவுள், ஞானம் கிடைச்சிருச்சு, அப்போ ஞானம் கிடைச்சிருச்சு அதிலே நம்ம லைத்து இருப்போம். அந்த தெய்வீகமான உணர்வில் இருப்பவர்கள் அவங்க எப்படிலாம் இருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம். அவங்க செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயல்களை செய்தாலும் அவங்க பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்காங்க. பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் இருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றும் செய்வதில்லை என்பதை எப்போதும் தனக்குள் அறிந்துள்ளான். ஏனெனில் பேசும்போதும் கழிக்கும் போதும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும் கண்களை மூடி திறக்கும் போதும்
ஜடப்புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகின்றன என்றும் அதிலிருந்து நான் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்போதும் அறிகின்றான். நம்மளுடைய அந்த உண்மையான ஞானம் இல்லையா? ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்க்குறோம், என்னதான் நாம் செயல்களை செய்திருந்தாலும் ஸோ அதில் அந்த செயலோடைய தன்மை எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்கா, இந்த இந்த நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்ற அந்த ஒரு இதில் நிலைத்து இருக்கின்றார்கள். ஸோ இந்த உடல் தான் அந்த செயல்களை செய்கின்றது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே வந்து பகவானுடைய சேவையில் அவங்க ஈடுபட்டு வச்சிருக்காங்க. நான் இந்த உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன் என்று அறியும் போது ஆத்மா பௌதிகமாக செயல்படுவதே இல்லை. ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ இவங்க வந்து தெய்வீக உணர்வில் இருக்கிறதுனால நான் இந்த உடல் அல்ல. அப்போ அவங்க செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பார்க்குறேன், ஆனால் என்னவாக பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் எனக்கு கொடுத்த கட்டளை இது, அதை சார்ந்து கிடைக்கக்கூடிய இந்த உறவுகள். ஸோ இதில் எப்படி வந்து அதாவது நான் என்ற அந்த அகங்காரமும் மமக்காரமும் இல்லாமல் கிடைச்சிருக்கிறது அனைத்துமே வந்து பகவானுடையது. ஸோ இந்த ஆத்மா தான் வந்து இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்களில் நாம் ஈடுபட்டிருந்தாலும் தெய்வீக உணர்வில் இருக்கின்றார்கள். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, பக்தர்களும் செயல்களை செய்கிறாங்க. பக்தர்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய பௌதிகமான கடமைகளை செய்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து தெய்வீகமான நிலையில் அவங்க ஈடுபட்டிருக்காங்க. இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் அம்பரீஷ் மகாராஜ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஃபோர்ட் கம்பெனியோட ஓனர். நமக்கு பௌதிகமாக பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய கம்பெனியோட ஓனர். ஆனாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் முழுவதுமாக அந்த செயல்களை செய்கிறது எதற்காக அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை இன்னும் பரப்புவதற்காக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க புலனின்பத்தில் ஈடுபடுவது போல தோன்றினாலும் ஆனால் அவங்க கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் இருக்கிறதுனால அவங்க சுதந்திரமானவர்கள். எப்படி சுதந்திரமானவர்கள்? ஏன்னா எந்த விஷயத்தை செய்தாலும் அதில் ஒரு பலன் இருக்குது. அந்த பலனோட காரணத்தினால நாம் கட்டுக்குள் வருகின்றோம், ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வருகின்றோம். ஆனால் இங்கே பௌதிகமான விஷயத்தில் செய்தாலும் எந்த உணர்வில் செய்கின்றார் அவர்? கிருஷ்ண உணர்வில். ஸோ அவங்க செய்கிற எல்லா செயலுமே வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்புவதற்காக, மக்களை எப்படி பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு வரதுக்காக. அதனால அவங்க இந்த கட்டுக்குள் வருவதே கிடையாது. இந்த பௌதீக பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் அவங்க வர்றதில்லை. ஏன்னா அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் சுதந்திரமானது, பகவானுடைய திருத்துண்டு அப்படின்ற பாவத்தில் இருக்கிறதுனால அவங்க பௌதிகமான லோகத்தில் விஷயங்களை செய்தாலும் கூட கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பதனால் அது அவங்களை இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் கட்டுப்படுத்தாது. அவங்க அதுலேருந்து சுதந்திரமானவர்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஓகே, இப்போ எனக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா, அந்த டேலண்ட்டை நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? கிருஷ்ண பக்திக்காக உபயோகப்படுத்துகிறோம். இங்கே நம்ம பார்க்குறோம், இங்கே ரொம்ப அழகாக சிற்பியாக இருக்கட்டும் அல்லது பெயிண்டிங் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அதை பகவானுடைய பார்க்குறதுக்கு என்னவோ பௌதிகமான ஏதோ ஒரு செயல் செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அதை அனைத்தும் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடுத்துகிறாங்க. அப்போ அதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த பற்றுதல் இல்லை, அந்த சுதந்திரமான நிலையில் இருக்காங்க. ஸோ இப்படி அவங்க இருக்கிறதுனால அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதே இல்லை. பிரம்மன் யதாய கர்மாணி சங்கம் தியக்த்வா கரோதியாக லிப்யதே நசபாபேன பத்மபத்ர மிவாம் பசா. ஸோ பற்றின்றி தன்னுடைய கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுனால அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, நீர்நிலைகளில் தாமரை இருந்தாலுமே கூட அது ஒட்டுறதே கிடையாது. அந்த தாமரை இலை மேலே தண்ணி இருந்தாலும் அது ஒட்டுறதே கிடையாது. அதுபோல் அவங்க செயல்கள் எல்லாம் தூய்மையாக இருக்கிறது. பௌதிகமாக அவங்க செயல்களை செய்கிறது போல இருந்தாலும் அவங்க கிருஷ்ண உணர்வில் அந்த செயல்களை செய்கிறதுனால, அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செயல்கள் செய்கிறதுனால இந்த பாவ விளைவுகள் தீண்டுவதே கிடையாது. ஏன்னா அந்த செயல்களின் விளைவுகள் மேலே அவங்க பற்று இல்லாமல் செயல்களை செய்கிறதுனால அந்த பாவ விளைவுகளால் அவங்க தீண்டப்படுவதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நாம் 84 லட்சம் ஜீவாத்மாவாக பிறப்பெடுக்கிறோம் பார்க்குறோம். அதில் எத்தனாவது பிறவியில் நம்ம இருக்கோம் தெரியாது. இத்தனை வருஷங்கள் ஓடியாச்சு. இனிமேலாவது இந்த ஒரு மனித வாழ்க்கை, இந்த மனித வாழ்வை பகவானுடைய திருத்துண்டுக்காக நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். அப்படி செய்கிறதுனால என்ன பலன் பார்க்குறோம்? ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோவேதி தத்துவத்தக. மரணிக்கும் தருவாயிலும் கூட பகவானுடைய பிறப்பு செயல்கள் எல்லாம் திவ்யமானதுன்னு நினச்சி எவரொருவர் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்காங்களோ அவங்கள நான் என்னுடைய ஆன்மீக லோகத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா அதுதான் வந்து நிரந்தரமான லோகம். இந்த இந்த பூலோகம் என்பது துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படிங்கிறாரு பகவான். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள ஒருவருக்கு பௌதீக எழுச்சிகளிடம் செய்யக்கூடிய எதுவுமே தேவையே இல்லை. அதாவது இந்த புலனின்ப லோகத்தில், இந்த பிராகிருத லோகத்தில் செய்யக்கூடிய செயல்கள்னு எதுவுமே கிடையாது.
அவங்க செய்யறது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணமயமாக இருக்கு, எல்லாமே கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. காயேன மனசா புத்தியா கேவல இந்திரியரபி யோகின கர்ம குர்வந்தி சங்கம் தியக்வாத்ம சுத்தயே. பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோட உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட அவங்க செயல்படுறாங்க. ஸோ அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவானை திருப்திப்படுத்துறதாக இருக்கிறதுனால, அந்த செயலோட விளைவுகள் மேல பற்று இல்லாம இருக்கிறதுனால அவங்க யோகிகளாக கருதப்படுகின்றார்கள். அப்ப இந்த தூய்மையான நிலையை அடையிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நான் இந்த உடல் அப்படின்ற, நான் எனது அப்படின்ற அந்த அகங்காரம், பொய்யான அகங்காரம் அந்த மமகாரத்தை விட்டு விட வேண்டும். அதுதான் நம்மளுடைய பொய்யான ஒரு அடையாளம். அந்த அடையாளத்தை விட்டு விட வேண்டும். உடல் சார்ந்த விஷயங்களை விட்டுடணும். யுக்த கர்ம பலம் தியக்த்வா சாந்தி மாப்னோதி நைஷ்டிகீம் அயுக்த காமகாரேன பலே சக்தோ நிபத்தியதே. பக்தியில் உறுதியாக உள்ளவர் யுக்த கர்ம பலம் தியக்த்வா. ஸோ பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலனையும் எனக்கே அர்ப்பணிப்பதால், சாந்தி மாப்னோதி எனக்கே அர்ப்பணிக்கிறதுனால பூரண அமைதியை அடைகின்றான். இப்ப நம்ம மற்ற எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல பலன் இருக்கு. அது பாவமாக இருக்கலாம் அல்லது புண்ணியமாக இருக்கலாம். ஆனா அந்த செயலையே பகவான் எனக்கு கொடுத்த ஒரு கைங்கரியம், அவருக்காக இந்த திருத்தொண்டு பண்றேன் அப்படின்ற பாவத்துல நாம செயல் செய்யும்போது, நான் பண்றேன், என்னை சார்ந்தவர்கள் செய்யறாங்க அப்படின்ற பாவத்துல இருந்து விடுபட்டு, இந்த வாய்ப்பு எனக்கு பகவான் கொடுத்தது, அதனால நான் வந்து இந்த பக்தி மார்க்கத்துல இருக்க முடியுது அப்படின்ற பாவத்துல நாம செயல்களை செய்யறதுனால நம்மளுடைய பலன்களை, அதுல வரக்கூடிய பலன்களை எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றோம். அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா பூரணமான அமைதி கிடைக்கின்றது. ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் எந்த ஒரு பேராசைனாலும் அவங்க பந்தப்படுவதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ பற்றில்லாமல் செயல்படுபவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க? பகவான் கிருஷ்ணரிடத்தில் பக்தி தொண்டை செய்கின்றார்கள். அவங்க தான் வந்து அமைதியை அடைய முடியும். யாரெல்லாம் பற்றோடு செயல்படுகின்றார்களோ, எனக்கு இப்போ நமக்கு கிடைச்சதை வச்சு நம்ம சந்தோஷப்படணும். ஒரு வீடு, ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு அதுக்கு வாழ்வாதாரம் எல்லாம். ஆனால் அதை விட்டுட்டு நம்ம இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம், இன்னும் நிறைய நம்மளுடைய இச்சைகளை எல்லாம் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பற்றோடு எப்பவும் நம்ம சுற்றிட்டே இருந்தோம்னா அதனுடைய விளைவு என்னாகும்? மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காமம், அந்த பேராசை, முடிவில் அது அடையாத பட்சத்தில் கோபம், அப்போ திருப்பி வீழ்ச்சி. ஸோ பற்றோடு செயல்படுபவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப பந்தப்படுகின்றார்கள். அப்படி பந்தப்படுறதுனால அவங்க கவலைப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வைத்து திருப்தியுற்று பக்தி மார்க்கத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும். அதுதான் வந்து ரகசியம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே பார்க்குறோம், ஒரு செயல் செய்கிறதுக்கு முதல்ல இந்த ஆத்மா ஆசைப்படுது. அந்த உடல் வந்து அதுக்கு ஏற்றாற் போல என்ன பண்ணுது? இசைகின்றது. பரமாத்மா அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கின்றார். இந்த இயற்கை வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். மங்களார்த்தி ரொம்ப உத்தமமானது. மார்னிங் அந்த 4 to 6 சாண்டிங் பண்ணணும், அதெல்லாம் நம்ம ஆசைப்படுறோம். அப்போ அது ஆசைப்படுறதுனால அதற்கு ஏற்றது போல முயற்சிகளும் செய்யணும். அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது? பரமாத்மா அதற்கு அனுமதிக்கின்ற, அதற்கு ஏற்றாற் போல இந்த இயற்கையும் நமக்கு உதவுகின்றது. ஸோ அதனால நம்மளுடைய செயல்கள் தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டும். சர்வ கர்மானி மனசா சந்நியாசியாஸ்தே சுகம் வஷி நவத்பாரே புரே தேஹி நைவ குர்வண்ண காரையன். ஸோ உடலை உடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும்போது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகாமலும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் இன்பமாக வசிக்கின்றான். இந்த உடல் என்பது ஒரு நகரம். அந்த நகரத்துக்கு 9 விதமான வாயிற்கதவுகள் இருக்கு. அந்த வாயிற்கதவுகள் என்ன? 2 கண், 2 காது, நாசி துவாரங்கள், வாய், அதுக்கப்புறம் பிறப்புறுப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து குதம், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். இந்த 9 விதமான வாயிற்கதவுகள் மூலமாக தான் எந்த ஒரு விஷயமும் உள்ள போகுது. எது உள்ள? இந்த நகரம், இந்த உடலுக்குள்ள போகுது. ஸோ அதையெல்லாம் வந்து அந்த புலன் இன்பத்தை, இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு புரோபாதர் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்கார். ஒழுக்க விதிமுறைகளில் மது அருந்தக்கூடாது. அப்போது நம்ம வந்து அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு சத்சங்கமோ இல்லை பக்தர்களோட சங்கத்தில் இருக்கும்போது அந்த தவறான விஷயங்களை நாம் ஈடுபட மாட்டோம். அங்கே புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை நாம் என்ன பண்ணுறோம்?
சீராக செய்து பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறதுனால அங்கே நமக்கு வீழ்ச்சி இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி, ஏன்னா இது நம்மளுடைய சுபாவம், கலியுகத்துடைய தன்மையே வந்து இந்த 3 குணங்கள் நம்மளை அலைக்கழிக்கக்கூடிய ஒன்று. அதுக்கு தான் வந்து பகவான் என்ன பண்ணுறார், ஆச்சாரியர்களையும் பக்தர்களையும் நமக்கு அனுப்பி வைக்கிறார். அவங்களுடைய சங்கத்தில் இருக்கும்போது நம்மளுடைய அந்த இயற்கையான சுபாவத்தை நாம் என்ன பண்ணுறோம், கட்டுப்படுத்துகிறோம். புலன்கள் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு இந்த பார்க்கறது, கேட்கறது, தொடு உணர்வு, ருச்சி அதெல்லாம் இருந்துட்டு தான் இருக்கும். அதை எப்படி தூய்மைப்படுத்தணுன்றதுக்காக பக்தர்களை பகவான் அனுப்பி வைக்கின்றார். அதை தூய்மையாக வைத்து கொள்ளும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது, இன்பமயமாக நாம் இருக்கின்றோம் அப்படின்றத நாம் பார்க்குறோம் இல்லையா. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. உடல் என்னும் நகரத்தின் நாயகன் யாரு, இந்த ஆத்மா. அவர் வந்து எந்த செயல்களையும் உண்டாக்குவதில்லை. செயல் செய்கிறதுனாலே 3 விஷயங்கள் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தோம். ஆத்மா, பரமாத்மா, இந்த பிரகிருதி, இந்த உடல். ஸோ அது ஒரு செயலை செய்வதற்கும் அது தூண்டுவதில்லை. ஆத்மா அது பாட்டுன்னு இருக்குது. இந்த புலன் விஷயம் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றாற் போல் அந்த ஒரு செயல் நடக்கின்றது. அது அந்த ஆத்மா செயலை தூண்டுறதும் கிடையாது, செயலை செய்கிறதும் கிடையாது, பலன்களையும் அது உருவாக்குவதே கிடையாது. ஒரு செயல் செய்யணும் அப்படின்னாக்கா ஆத்மா மனசு வச்சு மட்டும் போதாது. அந்த உடல் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும், அந்த பிரகிருதி, இந்த இயற்கை வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும், பகவான் அதுக்கு அனுமதி தரணும். இந்த 3 விஷயங்களும் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இந்த எந்த ஒரு செயல் நாம் செய்தாலும் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த ஜட உலோக குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல. எப்படி ஒரு தூய்மையான மழை நீர் ஒரு களிமண் இருக்கிற இடத்துல போனால் அந்த பழுப்பு நிறத்தில் இருக்குது. கடல் நீரில் போய் விழுந்ததுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு உப்பு துவர்ப்போட உப்பு சுவையோட அங்கே ஒரு நீல நிறத்தில் அங்கே என்ன நிறம் இருக்கோ அதை கேட்டார் போல். அதுபோல் இந்த ஜீவாத்மா ரொம்ப தூய்மையானது. ஏன் தூய்மையானது அப்படின்னா பகவானுடைய அங்கம். பகவான் தூய்மையானவர், கலங்கமற்றவர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்போ அவர்கிட்டருந்து வர அந்த ஜீவாத்மாவும் தூய்மையானது. அப்புறம் ஏன் அது இங்கே வந்து கலங்கப்படுது அப்படின்னாக்கா, ஏன்னா அது விழுந்திருக்கிற இடம் வந்து ஜடலோகம். இந்த இகலோகத்தில் 3 குணங்கள் இருக்குது. அந்த 3 குணங்களால் நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து நிர்மாணிக்கப்படுகின்றது, அதற்கேற்றாற் போல செயல் இருக்கின்றது. ஸோ இந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மளை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது. அப்போ அந்த குணங்களை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு விஷயங்களும் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த 3 குணங்களுடைய ஆதிக்கத்தை பொறுத்து நம்மளுடைய ஆசைகள் இருக்குது. இப்போ சத்துவகுணத்தில் இருந்தாங்க அப்படின்னா சாஸ்திரங்களை படிக்கணும், பக்தர்களோட சங்கத்தில் இருக்கணும், வேத ஞானங்களை கற்றுத்தேரணுன்றது தான் பிரதானமாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிச்சா இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் எடுப்போம், இன்னும் நிறைய காசு சம்பாதிக்கணும், இன்னும் நிறைய விஷயங்களை போகணும். அப்போ இந்த புலனின்ப விஷயத்தில், இந்த புறலோக விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப பற்றோடு இருக்கோம். அதற்கு ஏற்றாற் போல் நம்மளுடைய செயல். தமோகுணத்தில் ரொம்ப அறியாமையில் இருக்கும். ஸோ என்ன நடக்குதுன்றதே தெரியாமல் நாம் ஒரு மாயையான லோகத்தில் இருக்கோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மது அருந்தி அவங்க மயங்கிய நிலையில் இருக்கவங்க, ட்ரக் எடுத்துன்னு இருக்கவங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நினைவு தப்பி இருக்கக்கூடியவர்கள், மனநிலை சரியில்லாதவர்கள், இதெல்லாம் நம்ம வந்து தமோகுணத்தோட செயல்கள் பார்க்குறோம். ஸோ இந்த 3 குணங்களால் தான் நம்மளுடைய செயல் தீர்மானிக்கப்படுகிறதே தவிர்த்து இந்த ஆத்மாவினால் மட்டுமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நாதத்தே கஷ்யசித் பாபம் ந சைவ சுக்ருதம் விபு அஜ்ஞானேனாவிருத்தம் ஞானம் தேன முஹ்யந்தி ஜந்தவஹ. அந்த செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷரும் ஏற்பதில்லை. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இந்த 3 குணங்களால் தான் நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஜீவனின் உண்மையான ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. எது உண்மையான ஞானம்? நான் பகவானுடைய அங்கம், தாசானு தாசன், பகவானுடைய சேவகர்களுக்கும் சேவகன். ஆனால் நம்மளுடைய பாவம் என்னவா இருக்குது? நான் பெரிய ஆள், நான் இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குது, நான் இவ்வளோ படிச்சிருக்கேன், அந்த நான் என்னுடையது அப்படின்றதுல நாம் ரொம்ப பொய்யான அகங்காரத்தினால அறியாமையில் இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய உண்மையான நிலை என்ன? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய சேவகர்களுக்கும் சேவகம் செய்வது தான் என்னுடைய உண்மையான சுபாவம். ஆனால் என்னுடைய அறியாமை என்ன இருக்குது? நான் தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பவன் இல்லையா. ஸோ இந்த அறியாமையினால தான் இந்த ஆத்மா மயங்கிய நிலையில் இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பதத்தில் நாம் வந்து பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்னென்னு பார்க்குறோம். பகவான் அகண்டமானவர், விபு, எல்லைக்கு உட்படாதவர். ஆனால் ஜீவாத்மா அந்த எல்லைக்கு உட்படாத
விபு ஆத்மாவிலிருந்து வந்த ஒரு துகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். பகவான் இடத்துல 6 ஐஸ்வர்யங்களும் பூரணமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் ஸ்வராட், சுதந்திரமானவர், ஆத்மராமர், தன்னில் திருப்தி உற்றவர். அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நாம் ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யணுமானா இல்லை. ஆனால் இங்கே ஜீவாத்மா அப்படி இல்லை. நம்மளுடைய புலனின்பத்திற்காக நாம் செயல்களை செய்கின்றோம். ஆத்மாவின் ஆசைகளில் அவர் தலையிடுவதே இல்லை. யாரு? பகவான். நாம் எப்போவுமே தவறான விஷயங்களில் தான் வேகமாக ஈடுபடுகின்றோம். அவர் அனைவருக்கும் சமமானவர். நம்ம இந்த செயல் விளைவுகளின் மேலே நாம் சிக்கின்னு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் அதோட அனாலஜி. நாம் நமக்கு கிடைத்த அந்த சிறிதளவு சுதந்திரத்தை அதீதமாக பயன்படுத்தினால இந்த ஈகலோகத்தில் இருக்கோம். நாம் பகவானிடத்துலேருந்து வந்த துவள்னாலும் அவ்வளோ ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் நாம் ஏன் இங்கே கலங்கப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு கொடுத்த அந்த நெக்லிஜிபிளான சுதந்திரத்தை நாம் அதீதமாக பயன்படுத்த ஆசைப்பட்டோம். அவரை போலவே நானும் ஒரு பெரிய புருஷராக கருதப்பட வேண்டும். அதுக்காக தான் ஃபேமிலின்னு ஒன்று கொடுத்து குடும்பத் தலைவி குடும்பத் தலைவன் கொடுத்தாச்சு இல்லையா? அப்போ இந்த ஞானம் நம்ம கிடைக்கப்படும் போது நாம் நம்மளை தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை பார்ப்போம். ஸோ நாம் எப்படி நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கோ அதற்கு ஏற்றாற் போல பலன் இருக்குது. நாம் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு சேவகன் அப்படின்ற பாவத்தில் நம்மளுடைய செயல்கள் இருந்தது அப்படின்னா, பகவான் இருக்கக்கூடிய நித்தியமான லோகத்தில் அவருக்கு ஒரு பக்தர்களாக நாம் அங்கே தொண்டு செய்கின்றோம். நிறைய பலன்களை எதிர்பார்த்து நான் நிறைய புண்ணியம் சேர்க்கணும் அப்படின்னு என்னோட செயல் இருந்தது. நிறைய தானங்களை செய்கின்றேன், புண்ணிய செயல்களை செய்கின்றேன்னா அந்த புண்ணிய பலனுக்கு ஏற்றாற் போல பூலோகத்துக்கு மேலே 6 லோகங்கள் இருக்கு. அந்தந்த நிலைக்கு ஏற்றாற் போல உயர் லோகங்கள் சென்று அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார். ஏன்னா தேவலோகத்திலையும் மது மாது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அங்கேயும் போய் அந்த விஷயங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க. ஆனால் புண்ணியங்கள் முடிஞ்ச உடனே மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்தில் வரணும். இந்த மனித உடல் எடுத்ததற்கான ஒரு நோக்கமே என்னன்னு தெரியாமல் எப்பவுமே புலனின்பத்தில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்கவங்க, சாப்பிட்றதே பிரதானமாக வச்சுருக்காங்கன்னா, அதுக்கு ஏற்றாற் போல மரணிக்கும் தருவாயில் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த செயலில் ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால, மரணிக்கும் தருவாயிலும் அதே ஞாபகம் இருக்கிறதுனால அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு உடல்வாகு இல்லையா? ஸோ அப்போ எப்பவுமே அந்த சாப்பிட்ற விஷயத்திலே இருக்கிறதுனால அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு உடலை கொண்ட ஒரு உடல் கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். எப்பவும் காமத்திலே விழுந்திருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு மறுபிறப்பு நாயோடது. ஏன்னா அதுக்கு தான் இந்த காலம் இடம் பொருள் ஏவெல்லாம் சொல்கிறாமே, அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அப்போது இந்த மனித உடல் எடுத்ததற்கு உண்டான நோக்கமே தெரியாமல் இந்த பற்றோடு இருக்கிறதுனால அடுத்த பிறவியும் அதுக்கு ஏற்றாற் போல வருகின்றது. நாம் என்ன செயல் செய்கின்றோமோ அதற்கு ஏற்றாற் போல பலனை நாம் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கின்றதுன்றது தெளிவு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுனால நம்மளுடைய கர்மங்களை ஞானம் விருத்தி ஆகிறதுனால கர்மமும் விருத்தி ஆகின்றது. ஞானேன தூ ததன் ஞானம் ஏஷாம் நாசிதமாத்மனஹ தேசாமாதித்ய விஞ்ஞானம் பிரகாஷயதி தத்பரம். அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது, ஸோ இந்த அறியாமையை விளக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தினால தெளிவடையும் போது அது எதுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது அப்படின்னா, ஒரு சூரியன் வரும்போது எப்படி அந்த இருள் அகன்றுகின்றதோ, ஸோ அதுபோல் இந்த ஞானம் கிடைக்கப்படும் போது ஒருவன் தெளிவடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஞானம் எப்படி கிடைக்கப்பெற வேண்டும்? குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக கிடைக்கப்பெற வேண்டும். ஸோ ஆச்சாரியர் நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக பகவத்கீதை உண்மை உருவில்ன்றதை நமக்கு கொடுத்துருக்கார். அதை படித்து நாம் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு நம்ம செயல்களை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். அப்படி தூய்மைப்படுத்துறதுனால பகவானை அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ பகவானுக்கு என்ன மரியாதை செலுத்துகின்றோமோ அதை பகவானுடைய பிரதிநிதியான ஆச்சாரியர்களுக்கும் செலுத்த வேண்டும். பகவான் பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் வீழ்ந்த கட்டுண்ட இந்த ஜீவாத்மாவை விடுதலை செய்வதற்காக பகவான் பல்வேறு அவதாரங்கள் பண்றார். அது மட்டுமல்ல, பும்ச அவதாரத்தோட அவதாரமாக வர பகவானுடைய பிரதிநிதிகளை, ஆன்மீக குருக்களை, ஆச்சாரியர்களை, பக்தர்களை அனுப்பி வைக்கிறார். இப்படியாக ஜீவாத்மாவை மீண்டும் எடுத்து செல்வதற்காக பகவான் நிறைய பிரயத்னம் பண்றார். 17வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பரயான கச்ச இந்த இந்தித்ய புனரபிருத்தி
புத்திம் விஜ்ஞான நிர்தூத கல்மஷ. எப்போது ஒருவனது புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, புகலிடம் என அனைத்தும் பரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகிறதோ அப்போது பூரண ஞானத்தினால் அவன் தனது களங்களிலிருந்து முற்றிலும் தூய்மையடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ எப்போ நம்மளுடைய புத்தி மனம் தூய்மை அடைந்து பகவானிடத்துல சரணாகதி பண்ணி பூரணமான நம்பிக்கையோடு நாம் அவர் மட்டுமே அப்படின்னு நிலைச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த பூரண ஞானத்தினால் அவன் எல்லா கலங்கங்களிலிருந்தும் விடுபடுகின்றான். ஏன்னா இந்த உண்மையான ஞானம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ இந்த புலனின்ப விஷயத்தில் நான் ஈடுபட மாட்டேன். அதுதான் நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு உற்ற வழியாக இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். புத்தியால் மனதால் நம்பிக்கை வைத்து பகவானிடம் புகலிடம் கொண்டு அதில் நிலைநிறுத்தியிருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் தூய்மை அடைந்து நம்மளை பகவானிடத்தில் கொண்டு சேர்க்கின்றது. 18வது ஸ்லோகம். வித்யா விநாசம் பண்ணே பிரக்மண கவி அஸ்தி தினி ஷீனி சைவ கேஸ் பண்டித ஸ்மதர்சினாம் சமதர்ஷனம். அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கம் உள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான். வித்யா வினய சம்பன்னே, அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாரையும் சமநோக்கில், சமதர்ஷினகா. ஸோ எல்லாரையும் சமநோக்கில் பார்க்குறாங்க. எப்படி பார்க்குறாங்க, எதனால் அப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த உண்மையான ஞானத்தை ஞானத்தின் வாயிலாக, வித்யா வினய சம்பன்னே, இந்த உண்மையான ஞானத்தின் வாயிலாக இந்த பண்டிதர்கள், கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணர்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க, எல்லாமே பகவானுடைய அங்கம். ஸோ உயர்ந்த பிராமணன், நாயை தின்னக்கூடிய சண்டாளன், எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே நிலையில் வைத்து அவங்க பார்க்குறாங்க. பசு, யானை, நாயை தின்னக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே பகவானிடத்துல வந்திருக்காங்க அப்படின்ற அந்த பாவத்தில் அவங்களுடைய செயல் இருக்கிறதுனால அவங்கக்கிட்ட எந்த ஒரு வேற்றுமையும் இல்லை. மனிதன், விலங்குகள் அப்படிலாம் வேற்றுமையும் இல்லை. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணுன்னாக்கா, தூய பக்தர் ஒரு என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு நாயாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கிட்டையும் அன்போடு இருக்கார், மனிதர்கள்கிட்டையும் அன்போடு இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த காட்டு வழியாக வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் நாம உச்சாடனம் செய்ய செய்ய விலங்குகளும் கூட அங்கே வந்து அந்த கொடிய விலங்குகளும் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாம உச்சாடனத்தினால அங்கே வந்து ரொம்ப இன்பமயமாக ஆடி பாடி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இது இப்போ 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக நடந்த ஜார்க்கண்ட் காடுகளில் நடந்த ஒரு விஷயம். ஸோ சமதர்ஷினா, ஸோ உயர்ந்த பண்டிதர்கள் எல்லாரையும் ஒரே நிலையில் வைத்து பார்க்குறாங்க. வாசிங்க 19வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. இஹைவ தைர்ஜிதः சர்கோ யேஷாம் சாம்யே ஸ்திதம் மனः நிர்தோஷம் ஹி சமம் பிரம்ம தஸ்மாத் பிரம்மணி தே ஸ்திதாः. ஒருமையிலும் சமத்துவத்திலும் மனதை நிலைநிறுத்தியவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் நியதிகளை ஏற்கனவே வென்றுவிட்டனர். பிரம்மனை போன்றே தோஷமற்று இருப்பதால் இவர்கள் ஏற்கனவே பிரம்மனில் நிலை பெற்றவர்கள். இவங்க எல்லாத்தையும் பகவானுடைய அங்கமாக பார்க்கறதுனால அங்க எந்த ஒரு வேற்றுமைகள் கிடையாது, இருமைகள் வந்து விடுபட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால அவங்க பிரம்மன் நிலையில ஆல்ரெடி நிலைத்து விட்டார்கள். ஏன்னா பகவான் பரபிரம்மமாக எல்லா இடத்துலையும் வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்றதுனால. ஸோ இந்த தன்னுணர்வை பெற்ற ஆத்மாக்கள் விருப்பு வெறுப்புகள்லேருந்து தான் விடுபட்டிருக்காங்க, இருமைகள்லேருந்து விடுபட்டிருக்காங்க. நான் இந்த மதத்தை சார்ந்தவன், இந்த நாட்டை சார்ந்தவன் அப்படின்ற ஒரு பேதம் கிடையாது. ஸோ நம்ம பார்க்குறோம் பிரபுபாதர் எல்லாருமே அந்த அரசாங்கமே வந்து கைவிட்ட இந்த ஹிப்பிக்களை அவர் என்ன பண்ணுறார், தூய பக்தர்களாக மாற்றி உலகெங்கும் பிரச்சாரத்தை அவங்க மூலமாக பண்ண வைத்தார். ஸோ அந்த எப்படி வந்து பிரபுபாதர் வந்து அந்த நிலைக்கு இது பண்ணார் அப்படின்னாக்கா, அந்த தன்னுணர்வு பெற்ற உயர்ந்த ஆன்மீக குரு, அதனால எல்லாரையும் சமமாக பார்க்குறார். ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி என்பது போய் சேர வேண்டும். ஸோ அதில் வந்து அவங்கள நிலைநிறுத்தி செல்கின்றார். அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி.
न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोत्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धेरसम्मूढो பிரம்மவித் பிரம்மணி ஸ்திதா. எவனொருவன் விரும்பியவற்றை அடைவதால் மிகவும் மகிழ்வும் விரும்பாதவற்றை பெறுவதால் துயரமும் அடைவதில்லையோ, எவனொருவன் ஸ்திரம் புத்தியுடனும் மயங்காமலும் இறை விஞ்ஞானத்தை அறிந்தவனாகவும் உள்ளானோ அவனே ஏற்கனவே பிரம்மனின் நிலை பெற்றவன். யார் அந்த பிரம்மனின் நிலை பெற்றவர்கள்? அந்த இருமைகள்லேருந்து விடுபட்டவங்க. இந்த சந்தோஷம் வரும்போதும் சரி, துக்கம் வரும்போதும் சரி, எல்லாத்தையும் சமநிலையில் எடுத்து கொண்டு போனவர்கள். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் இந்த உடல் சார்ந்த விஷயம், ஸோ இன்ப துன்பங்கள்லாம் அவங்க விடுபட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஸ்திர புத்தி கொண்டவர்கள். பாஹ்யஸ்பர்ஷே வசக்தாத்மா விந்தத்யாத்மனி யத் சுகம் ச பிரம்மயோக யுக்தாத்மா சுகம் அக்ஷயம் அஸ்னுதே. அந்த யுக்தாத்மாக்கள், இத்தகு முக்தி பெற்ற ஆத்மா இந்த ஜட புலன்களால் கவரப்படுவதே இல்லை. ஆனால் எப்போதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். வெளியில் அவங்க சுகத்தை பார்க்கறதில்ல. தனக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவான் மேலே மனதை செலுத்தி அங்கே அவங்க சுகத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள். புலனுகர்ச்சி விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கு இச்சை கிடையாது. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்கயோனய ஏவத்தே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய ந தேஷு ரமதே புத்தா. ஜட புலன்களோட தொடர்புனால வரக்கூடிய எந்த ஒரு இன்பத்தும் துன்பத்திற்கு காரணமாக இருக்கு. ஏன்னா அந்த ஜடலோகம் என்பது துக்கங்களும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். துக்காலயம் அசாஸ்வதம், சாக்ஷாத் பகவானே சொல்றார். அப்போ இந்த பூலோக விஷயங்கள்ல நாம ரொம்ப பற்றோடு இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில மாட்டிக்குவோம். அப்போ இந்த பூலோகத்துல எந்த ஒரு இன்பமான விஷயம் நடந்தாலும் அதனுடைய விளைவு ஏதாவது ஒரு துன்பமாக இருக்கும். இப்போ நம்மளோட இதே பாருங்களேன், இப்போ நம்ம ஒரு வீடு வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஸோ அதுக்காக ஒரு லோன் போட்டு வாங்கணும்னா வாழ்நாள் முழுவதும் அதற்காக ஓட வேண்டியதாக இருக்கும். அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ நம்ம வட்டி செலுத்துகிறோம். அப்போ அதற்கான ஒரு கடின உழைப்பு, ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாம் முடிஞ்சு பார்க்கும்போது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கின அந்த வீட்டில் நம்மளால் வாழக்கூட முடியாது. ஸோ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதில் திருப்தி பெற்று விரலுக்கேற்ற வீக்கம் சொல்கிறோம் இல்லையா, மற்றவங்களை பார்த்து நாம் அந்த காம குரோதம் பொறாமை இல்லாமல் நமக்கு இருக்கிறதுல சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க இல்லையா, தன்னில் திருப்தி உற்றவர்கள். அவங்க இந்த புலனின்ப விஷயத்தில் ஈடுபடாதனால எப்பவும் இன்பமயமாக இருக்கின்றார்கள். ஸோ இந்த ஜடலோகத்தில் வரக்கூடிய இன்பம் எல்லாத்துமே ஒரு விளைவு என்னவாக இருக்குது, துன்பமாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ அந்த உயர்ந்த ஞானமுடையவர்கள் அந்த ஜடலோக விஷயங்கள்ல அவங்களுடைய மனசு செல்லவே செல்லாது. ஸோ அறிவுடையவன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். அதனால ஜடப்பற்றில் அவங்க பற்று இல்லாமல் இருக்காங்க. இந்த பிராகிருத லோகத்தில் இருந்தாலுமே கூட அவங்க ஆன்மீகமான செயல்களை செய்கிறதுனால, பக்தி தொண்டு செய்கிறதுனால நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியை அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு பார்ப்போம். शक्नोधि ऐवयसोढुं प्राक्षरीविमोक्षणात् कामक्रोधात् भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः. ஸோ இந்த தற்போதைய உடலை நீக்கிறதுக்கு முன்பாகவே இந்த ஜட புலன்களுடைய உந்துதல்களை, அது நம்மளை தூண்டுறதை கட்டுப்படுத்த எவரொருவர் கற்று இருக்காங்களோ அதை கட்டுப்படுத்தவங்க பக்குவமான நிலையில் இருக்காங்க. அவங்க இந்த லோகத்தில் இருந்தாலுமே கூட மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நண்பர்களோ அல்லது உறவினர்களோ சொல்கிறாங்க, இல்லை இந்த மாதிரி சோஷியல் ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்டுன்னு இப்போ புதுசாக வந்துருச்சு இல்லையா. ஆனால் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு மது அருந்தக்கூடாது, நான் குடிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக அதில் நிலைத்து இருக்காங்க இல்லையா. அப்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த புலன்களின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறதுனால இந்த லோகத்தில் இருந்தாலுமே கூட அவங்க நிலைத்திருப்பதனால் மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அதனால் இந்த பௌதீக லோகத்தில் இந்த உடம்பை எடுத்தாலுமே கூட நாமளும் பக்தியில் முக்தி அடைய முடியும் அல்லது மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். எப்படி அப்படின்னாக்கா இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல், அதை எப்படி சகிச்சுட்டு போகிறது அப்படின்ற அந்த கலை தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாலே அவங்க இன்பமயமாக இருக்காங்க. யோ அந்த சுகோ அந்தராராமஸ் ததாந்த ஜோதி ரேவய ச யோகி பிரம்ம நிர்வாணம் பிரம்ம பூதோதி கச்சதி. தனக்குள் சுகமாக இருக்கின்றார்கள் அல்லவா, தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகின்றார்கள் அல்லவா, எப்போதும் தன்னுள் அவங்க பார்வையை செலுத்துகின்றார்கள். அவங்க தான் பக்குவமான யோகி. அவன் பரத்தில் முக்தி பெற்று பரத்தையே அடைகின்றான். அப்படி தன்னுள் நிலை பெற்றவர்கள் பகவான அடைந்து முக்தி அடைகின்றார்கள். ஏன் தன்னுள்
நிலை பெற்றவர்கள், பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவாக இருக்க. அப்போ அவங்க ஆன்மீகத்துல ஈடுபடுறதுனால இந்த புற உலக விஷயங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ நம்ம வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவை மறந்து இருக்கிறது தான் எல்லா பௌதிக கஷ்டங்களுக்கும் காரணம். லபந்தே பிரம்ம நிர்வாணம் ருக்ஷயா க்ஷீண கல்மஷாக சின்னத்வைதாயதாத்மானஹ சர்வபூத ஹிதே ரதாக. யாரெல்லாம் சந்தேகத்தினால் எழும் இருமைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்காங்களோ, மனதை உள்நோக்கி ஈடுபடுத்தி இருக்காங்களோ, மற்ற உயிர்வாழிகளோட நலனுக்காக பாடுபடுறாங்களோ, அப்படிப்பட்டவர்கள் பாவங்கள்லேருந்து விடுபட்டவர்களாக இருக்கின்றார்களோ பரத்தில் முக்தி அடைகின்றார்கள். நம்ம தொடர்ந்து வந்து முக்தினா என்ன, அதை எப்படி அவங்க வந்து அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ எந்தவித ஐயப்பாடுகளும் இல்லாமல் இருமையிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கக்கூடியவங்க, தன்னுள் மனதை செலுத்தி கொண்டிருக்கின்றவர்கள், எப்போதும் பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க. இந்த மனித குலத்தில் இருக்கவங்கள மற்றவங்களையும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க, கட்டுப்பாடு விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரமத்தில் அடைந்து முக்தியை அடைகின்றார்கள். காம குரோத வியுக்தானாம் யதினம் யத சேதசாம் அபிதோ பிரம்ம நிர்வாணம் வர்த்தத்தை விதிதாத்மனாம். ஸோ காம குரோத வியுக்தானாம், யாரெல்லாம் கோபத்திலிருந்தும் எல்லா பௌதீக ஆசையிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்காங்க. இந்த பௌதீக ஆசை எதுலேருந்து வருது, ரஜகுணத்திலிருந்து வருது. அந்த ரஜகுணத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பௌதீக ஆசை வெற்றி பெறலை அப்படின்னாக்கா கோபமாக மாறுகின்றது இல்லையா, காமம் குரோதம். ஸோ இதையெல்லாம் வந்து தன்னுணர்வும் தன்னொழுக்கமும் நிறைந்து பக்குவத்தை அடைவதற்காக தொடர்ந்து முயற்சி செய்கின்றார்களோ, இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி இதிலிருந்து விடுபட்டு, காமம் குரோதத்திலிருந்து விடுபட்டு தன்னுணர்வு பெறுவதற்கு யார் தொடர்ந்து முயற்சி செய்கின்றார்களோ அவங்க விரைவில் பக்தியில் முக்தி அடைகின்றார்கள், அவங்க விரைவில் பகவானை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். அவங்க தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால பகவான் நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றார். மற்ற 27, 28 நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருபேஷ்ய கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंद.